میں وہی سوچ رہی تھی کہ something is missing. جی آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز عالیش آفیشیل یوٹیوب چینل پر. آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. ہمارے ساتھ کافی دنوں کے بعد آج ایک بہت ہی بزی لیڈی اور بہت فیمس پرسنالٹی جناب شمع جو صاحبہ شریک ہو رہی ہمارے پروگرام میں ہیں، جو کہ ہیومن رائٹس پہ بھی کام کرتی ہیں، جو کامن ویلتھ کے لیے بھی کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ان کی بہت سی ڈگریز بھی ہیں. شمع جو صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. السلام علیکم عالیہ، کیا حال ہیں آپ کے؟ تھینک یو فار ٹیکنگ می ان یور شو. تھینکس ا لاٹ فار یور پریزنس. شمع جی بات اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ بہت میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بھی ان رہتی ہیں، لیکن جو اس وقت پاکستان میں اس وقت سچویشن چل رہی ہے نا، اس میں ایک یہ بڑی بات کی جا رہی ہے کہ جی گرفتاریاں ہوئی ہیں اس طریقے سے. اب کیونکہ آپ کا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی کام ہے، تو میں پہلے تو پوچھنا چاہوں گی کہ بڑی خواتین کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور یہ کہا گیا کہ دیکھیں یہ جو ہے صورتحال یہ ٹھیک نہیں ہے اور ڈکٹیٹرشپس میں ایسا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. آپ کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے کہ ہم اس کو کیسے لے کر چلیں، کیسے دیکھیں اس کو؟ دیکھیں میرا بڑا کلیئر، ویری کلیئر سٹینس ہے. میرا یہ ہے کہ صرف عورتوں کی نہیں، اگر کسی مرد کی بھی غیر قانونی گرفتاری ہے تو اسے فوری رہا کیا جائے. ہاؤ ایور اگر کوئی عورت گرفتار ہوتی ہے کہ اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے، جس طرح کہ ہم نے ویڈیوز میں دیکھا کہ وہ ایکٹیولی اس وقت آرسن یا جو بھی ہو رہا تھا وہاں پر تھیں، تو پھر اس کو آپ پھر اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ وہ عورت ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے. میں نے یہ دوسرے پروگرامز میں بھی بات کی ہے کہ جب ہم ایکول رائٹس کی بات کرتے ہیں، بینگ اے فیمنسٹ، ساری عمر میں نے ایکول رائٹس کی بات کی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وی شوڈ گو گیٹ اوے آف اوور ریسپانسبلٹیز. جب آپ کرائم کرتے ہیں تو کرائم کہیں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ عورت کے لیے یہ سزا ہے یا مرد کے لیے یہ سزا ہے. لیکن اب یہ بات چل رہی تھی کہ غیر انسانی سلوک یا اسٹیٹ بروٹیلٹی اور یہ ساری چیز جو بھی چل رہی تھی، اس پر میں نے گورنمنٹ کو بھی مشورہ دیا، میں نے پولیس والوں کو بھی دیا، اور جو بھی یہ تھا میں نے کہا کہ دیکھیں آپ ہر چیز کریں ریکارڈ جس طرح یو کے میں ہوتی ہے. The moment you enter into police station or into jail، آپ سی سی ٹی وی کیمرہ کے انڈر ہوتے ہیں. ایون یہاں پر تو یہ ہے کہ ایون آپ کی ٹوائلٹ کی بھی یہ الگ بات ہے کہ پرائیویسی کوئی آپ کی وائلیٹ نہیں کرتا، لیکن یور ایوری موومنٹ از بینگ ریکارڈیڈ. اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے جو کہ ہم پاکستان میں سن رہے ہیں. تو یہ چیز ان کو اگر نہیں ہے جیلز میں تو وہ ریفارمز ہونی چاہیے. تو مجھے انہوں نے پھر جب یہ خدیجہ شاہ والی بات ہوئی، اس کے جو ریپ ایلیگیشن اور یہ جو کہ بہت ڈسٹربنگ تھے، تو بات یہ تھی کہ صرف خدیجہ شاہ اکیلی نہیں تھی جیل میں، 150 دوسری عورتیں بھی ہیں. تو آپ صرف ایک عورت کا ہائی لائٹ نہیں کر سکتے اس کا ہو رہا ہے اور باقی 149 کو چھوڑ دیں کہ ان کی کیا سچویشن ہے بیکاز وہ ڈیول نیشنل نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی میرا ڈیپ کنسرن تھا اس پر. لیکن پھر یہ تھا کہ کیونکہ میں بہت پہلے جمشید واز پوسٹڈ ان لاہور تو میں جا چکی تھی، اور پھر مشرف صاحب سے میری بہت بات چیت ہوتی تھی. جیل ریفارمز پر بھی وہ بڑا بریک کرتے تھے، اپنے کچھ جو کارنامے ان کے تھے ان میں سے ایک وہ جیل ریفارمز کا بھی بتاتے تھے. تو انہوں نے مجھے کوٹ لکھپت جیل کا آئی ریمبر کہ ایک 2014 میں کیس کر رہی تھی ایک لڑکی کا بلاسمی کا، وہ کوٹ لکھپت جیل میں تھی، اور اس نے بھی یہی کہا کہ میرا ہوا ہے. تو وہ پھر یہ تھا کہ اس وقت پریزیڈنٹ زرداری صاحب تھے، اور پھر مشرف صاحب سے 2014 میں نے کہا، جب تو مشرف صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نے خود ریفارمز کا آرڈر کیا ہوا تھا. اور میں یہ ہے کہ اس وقت ان کو ہی واز ناٹ سرٹن بٹ دین آئی کیم ٹو نو کہ انہوں نے کہا کہ کوٹ لکھپت جیل کی تو ایوری بیرک میں دیر آر کیمراز. تو ابھی پھر یہ ہوا کہ ابھی میں نے بہت ہائیسٹ لیول پر میں نے بات کی کہ یہ کیا سلسلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسی نہیں ہے، اور گرمی کی وجہ سے ان کو ڈسٹ الرجی ظاہر ہے، بہت گرمی تھی وہاں پر، اور اب کچھ ایک دو دن سے موسم بہتر ہوا ہے. لیکن بہرحال مئی جون جولائی یہ تو پاکستان کے یعنی سوائے ناردرن ایریاز کے آپ کو پتا ہے کہ بہت بری حالات ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ مشکلات ہیں ان کو کیونکہ دے آر ناٹ یوزڈ ٹو ویدر، لیکن ہم آپ کو لکھ کر دیتے ہیں، ہم ایویڈنس پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈیڈ. تو جب ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈیڈ تو پھر میرا
दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब ये मेडिकल का जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो आपने क्यों नहीं किया मेडिकल? क्योंकि जब आप बिल्कुल फेयर पॉइंट पर हैं, सब कुछ है, तो आप फिर मेडिकल भी कर लेते। तो वो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो फिर हर कोई फिर कहेगा कि मेरा हुआ है और ये फिर नहीं है। और इसे सिर्फ 2 दिन हुए हैं वहां पर आकर। हाँ, ये है कि अगर कुछ इस तरह की बात होती है तो खैर बहरहाल उनका वो था। लेकिन जब मेरा एक पॉइंट है कि देखें यहाँ पर यूके में भी रॉयट्स हुए, यहाँ पर रॉयट्स हुए और मैं क्रॉयडन में ही हुए क्योंकि मैं क्रॉयडन में रहती हूँ। 2011 में 11-11 साल के बच्चे भी थे। मैं फंस गई थी उस वक्त और मुझे पैदल आना पड़ा था अपने घर में। बीच में फंस गई थी, आग लग रही थी, हम सब वी गॉट ऑफ ऑफ बसेस और रेसिस्ट भी थे। वो बड़ी मुश्किल से मैं घर पहुंची। लेकिन मैं आई विटनेस हूँ क्रॉयडन रायट्स की, जो कि हुए 2011 में। जो 11 ईयर से थे आलिया, उनको भी पकड़ा गया, उनको भी नहीं छोड़ा गया, जुवेनाइल जेल्स में डाला गया या जो भी। स्पेशल लॉज हुए यहाँ पर और विद इन मंथ उनको सबको ये था कि प्रोसिक्यूट किया गया। 3-4 यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग माय यूनिवर्सिटी, जो उस वक्त मैं लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए only because they did not provide the information of their students because they were under age। होती है स्टेट की रिट। इसी तरह कैपिटल हिल में भी आपने देखा। तो मेरा 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 जो मैं मिलिट्री कोर्ट और ये मैं नहीं कर रही, लेकिन जब इतने बिल्स पास हो रहे हैं, क्योंकि ये है कि स्टेट बिल्डिंग्स वेंडलाइज हुई हैं, तो मैं तो ये कहती हूँ कि जिस तरह इन्होंने नादरा के रिकॉर्ड निकाल कर वो उन्होंने फेस मैचिंग किए और वो फिर दिखा रहे थे सारा कुछ कि हमने इसको पकड़ा, ये यहाँ पर था, और पूरा वो फोरेंसिक का। तो मैं तो ये डिमांड करती हूँ कि आप ओपन ट्रायल्स चलाएं इन सबके, ताकि जो भी प्रोपेगेंडा है दैट मस्ट बी शट, क्योंकि प्रोपेगेंडा में पीटीआई को नहीं मार सकते हैं। यानी आप ये कह रही हैं कि मिलिट्री ट्रायल ना करें, आप इसको सिविलियंस में करें और ओपन ट्रायल करें, ये कह रही हैं ना? ओपन ट्रायल करें और स्पीडी कोर्ट्स बनाएं। अगर मिलिट्री ट्रायल, देखिए मिलिट्री वो कहते हैं कि नहीं ये एग्जिस्टिंग है। इदरीस खटक का हुआ, इदरीस खटक को किसी ने नहीं किया। दूसरा जो हसन अस्करी था वो भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ, उसका किसी ने नहीं किया। तो चलें ठीक है, अगर मिलिट्री कोर्ट में वो ट्रायल करते हैं, इफ दे कन्विंस, जो कहते हैं कन्विंस करते हैं कि हाँ ये उस उसमें स्फेयर में जाकर ये ट्रायल होता है, तो फिर भी मैं ये कहती हूँ कि अगर ये ट्रायल फेयर और ये है कि ओपन टू एवरीवन है, स्पीडी हो, ओपन फॉर एवरीवन हो, तो उसमें ये नहीं होगा कि देखें कि 3 एमपीओ के 15 दिन से जेल में हैं। फिर लाहौर हाई कोर्ट भी कहती है, फिर उस पर मैं भी कहती हूँ कि ये जजेस क्यों इस तरह से कर रहे हैं। तो वो बहुत सारे आपको पता है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही होती है उस वक्त। हाँ, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, सही आप जो तफसील से फरमा रही है, लेकिन इसके अंदर ये है कि अगर इदरीस खटक या दूसरे लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि आगे भी ऐसा ही चलता रहे। हाँ, ये जरूर है कि इसको अगर आप ओपन कर दें, लेकिन सिविलियंस को सिविलियंस में ही नहीं, देखिए हमने इदरीस खटक पर हम बोले, हम हसन अस्करी पर बोले, तो हम इधर भी बोलेंगे। ये नहीं हो सकता। देखिए शीरी मजारी पर मैं बोली, मैं मलाइका बुखारी पर बोली, या जिनको आप ये रोज रो रो कर जो पार्टी छोड़ है, मैं उन पर भी बोल रही हूँ कि ये क्या चल रहा है। और अगर मैं तो कहती हूँ कि अगर जो भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या उनका फैसिलिटेटर है, या उनको एक वे प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, हम तुम्हें बेल दे देंगे, जाओ और जाकर जो मर्जी करो, वो सब दे ऑल मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट टू अपहोल्ड द रिट ऑफ द स्टेट। लेकिन क्योंकि ये इतना हाई प्रोफाइल और सेंसिटिव चीज हो गई है, तो मैं कहूंगी कि उसको, आपको पता है ना कि जो चीज अगर आपकी सारी मीडिया की एक ओपन फॉर मीडिया, और सारे हम देखते हैं कि यूके के भी बहुत सारे ट्रायल हैं जो कि ऑनलाइन आप देख रहे होते हैं, टीवी पर दिखा रहे होते हैं। मुझे याद है एक प्लेयर था, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, जिसका अपनी बीवी की मर्डर ट्रायल था साउथ अफ्रीका में, वो पूरी दुनिया को दिखाया गया। इसी तरह कैपिटल हिल के पूरी दुनिया को दिखाए गए ट्रायल, और उसके बाद जाकर उनको 20-20 साल सजा हुई। तो हमारा क्यों नहीं हो सकता इस तरह से? ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब चलें, आप यही क्योंकि कोर्ट्स का ही मामला चल रहा है तो जरा इसको दूसरा तरह का जो कोर्ट का मामला उसकी तरफ लेकर जाते हैं। वो एक वीडियो भी चल रही है जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा हैं और जस्टिस को चीफ जस्टिस हैं, वो एक दूसरे से मतलब कोई लिफ्ट नहीं करा रहे। और फिर अब इस वक्त जो चल रहा है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे ऊपर आप कैसे बना सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, वो नहीं हुआ। तो ये क्या आप समझती हैं कि आने वाले दिनों में, अभी भी हम देख रहे हैं एक बड़ा एक पॉलिटिकल टर्मोइल तो है ही, लेकिन ये तो कोर्ट टर्मोइल भी साथ साथ चल रहा है, तो ये भी चलता रहेगा क्या? कैसे फैसले आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं?
नहीं, मैं तो देखिए ये हमें तो नहीं बल्कि सियासतदानों को कहते हैं कि आप मुत्तहद हो जाएं, मजाकरात करें। आज एक दूसरे के सामने बैठे थे, सारा क्या था, जो भी हुआ पूरी दुनिया ने देखा कि इनके आपस के ताल्लुकात कैसे हैं। पिछले 8 हफ्ते से मेरे ख्याल में काजी फायज ईसा को कोई केस नहीं दिया गया। उनकी बीवी को बुलाकर उन्होंने जिस तरह से यानी ह्यूमिलिएट किया, वो एक टर्म होती है ना कि भाभी होती है, हमारे तो पुलिस वाले सारे भाभी कहते हैं, तो इसी तरह जजेस में भी भाभियां होती होंगी, लेकिन उन्होंने अपने ही एक कलीग की बीवी को जब बुलाकर कहा, तो जो कर्मा होता है ना आलिया, कर्मा इज अ बिच, तो ये चीज हमारे बड़े कहते थे और हम अपनी लाइफ टाइम में अभी ये होते देख रहे हैं कि जिसने जो बड़ा बोल बोला वो पलट कर बैकफायर होकर अब उनको मुंह पर लग रही है। तो ऐसे अब नहीं है अब देखिए, कंपनी बात में एक आपकी एक बात हो। एक एक सिंपल बात होती है, एक स्ट्रेट बात होती है। मेरी बेटी ने अब ये था कि अप्लाई किया एक यूएन की जॉब में। मेरे शोहर ने सबसे पहले कहा कि बिकॉज शी इज फैमिली ऑफ अ यूएन, यानी जो हाई रैंक थे, तो ये मेरे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में होगा कि मैं बैठकर फैसिलिटेट करूं, क्योंकि वो उन्हीं के सेक्शन में। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने फिर बाद में एक लॉ निकाल कर लिया है कि क्योंकि मैं इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं तो मेरी बेटी नहीं कर सकती। और उस बेचारी को इंटरव्यू सिर्फ इस वजह से उसका यानी ये था कि नहीं हो सका कि बिकॉज इट वाज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अपनी सकी बेटी का उन्होंने ये किया। तो ये, और हालांकि वो पूरा कर रही थी, उसने इंटर्नशिप की थी, वो सब कुछ थी। एम आई विथ यू आलिया? आई थिंक आई हैव लॉस्ट यू। अच्छा, ये बताइए, इस वक्त जो सूरत हाल हमारी, जैसे कि हमने बात की कि अदालतों में भी जो हालात हैं, और बल्कि जो आप बात कर रही थी, हमें याद है, मैं आपको ये बता रही थी कि उनके खिलाफ जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी बेगम के खिलाफ जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इमरान खान के दौर में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी नहीं भेजा था, वो जो रेफरेंस था, अगर आपको याद हो। देखिए, जी। यही तो मैं आपको अभी बात कर रही थी कि जो कर्मा होता है, सो कर्मा जो है वो पलटकर बैकफायर करता है। अब मुझे बड़ी हंसी आती है जब प्रेसिडेंट उससे गेट अवे कर जाते हैं, और इमरान खान भी कहता है अपने इंटरव्यूज में, आजकल मैंने उसका कोई ताजा ही इंटरव्यू देखा था जिसमें उसने कहा था कि मुझे उन्होंने बताया, शहजाद अकबर ने, कि इंग्लैंड में हैं और मैंने तो एक भेज दिया, और इस तरह नहीं, आप नहीं कर सकते। अगर आपका कोई रेफरेंस भी था, लेकिन जो इनके अपने वजीर, क्या हमें भूल गए कि फवाद के क्या स्टेटमेंट्स होते थे या दूसरे वजीरों के क्या स्टेटमेंट होते थे काजी फायज ईसा की बीबी पर, या जब उनके वालिद की डेथ हो गई थी मिसेस सरीना ईसा के, तो उसी दिन जाकर उन्होंने उनके फ्यूनरल वाले घर में उन्होंने जाकर एफआईए ने चिपकाए थे। तो दीज ऑल थिंग शॉर्ट टर्म मेमोरीज नहीं होती आलिया, आप सारी चीजें जो है आपको पता होता है सारी, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं होती, ये चीजें भुलाई नहीं जा सकती। तो अब जो बात है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की है, कि अगर उनकी फैमिली इन्वॉल्व है दुनिया में, चाहे कोई भी, चाहे आप एकेडमिया में चले जाएं, आप पुलिस में चले जाएं, आप जुडिशरी में चले जाएं, जहां भी आपकी फैमिली इन्वॉल्व होती है किसी चीज में, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, और उसमें फिर आप कहते हैं कि मैं इस केस में नहीं बैठूंगा। लेकिन यहाँ पर बंदियाल साहब फैसिलिटेट कर रहे हैं। उन्होंने जो एक अल्ट्रा वायर्स तो बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन उन्होंने जो चीजें की हैं, खामोश पैगाम दिए हैं, वो ये नहीं देखते कि एक 2 महीने उनकी रिटायरमेंट में रहे हैं और उसके बाद एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट चाहिए होती है, कि आप सारी उम्र आपके जो फैसले हैं वो एक लिखे जाएं, और जिस तरह से एक आपकी वो रियाद किस तरह से किया जाए आपको। तो वो चीज आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनको इतनी क्या कंपल्शंस हैं और उनको क्या इतनी एंजाइटी है कि उन्होंने बियॉन्ड द बुक्स जाकर और बियॉन्ड द रूल्स जाकर वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो काजी फायज ईसा भी ये है कि अभी तो हम सारे उनको यानी ये है कि बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन कल को अगर वो भी कुछ करेंगे तो यही आप शो कर रही होंगी और मैं बैठकर उन पर क्रिटिक कर रही होंगी। हमारा तो काम ही यही है कि हम एक फेयर एनालिसिस हम देंगे। तो अगर कोई हम देखते हैं कि अपनी लाइंस क्रॉस कर रहा है, तो देन वी हैव ऑल रीजंस टू क्रिटिसाइज। एग्जैक्टली। तो शमा जी, ये बताइए कि क्या इलेक्शन होते हुए देख रही है इस साल के अंदर आप? कह तो सब रहे हैं आलिया, मुझे नहीं, मेरी जो अपनी जो पर्सनल फीलिंग है ना, ये मैं आपको टोटली अपनी पर्सनल फीलिंग पर बता रही हूँ, इवन एनालिसिस नहीं बता रही। मुझे जितने पाकिस्तान में इस वक्त पोलराइजेशन हो गई है, और जितना हालात और सारा कुछ जो जो सब कुछ हो गया है, उसके बाद इलेक्शंस के एक आपको डिटॉक्स का पीरियड चाहिए होता है। डिटॉक्स ये नहीं है कि आप सारे लोगों को पार्टी से, पीटीआई से छुड़वा दें और फिर वो करें कि हाँ जी मैं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ।
یہ ڈیٹاکس نہیں ہے. ڈیٹاکس یہ ہے کہ لیٹ دا جو کہ ایک بہت زیادہ گرد ہو گئی نا اس کو کول ڈاؤن ہونے دیں, اس کو سیٹل ہونے دیں. تو وہ سیٹل ہونے میں کوئی مجھے لگتا ہے کہ 6-8 مہینے لگ جائیں تو یہ تو اسمبلیاں تو مدت پوری کر رہی ہیں اپنی اگست میں. تو یہ کس طرح سے ہوگا مجھے کچھ جو کہتے ہیں نا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا مجھے سمجھ میں ہوتا نہیں نظر آ رہا. میں جس بھی گورنمنٹس کے بندے سے بات کرتی ہوں, جس بھی اسٹیبلشمنٹ کے بندے سے بات کرتی ہوں, دے آل سے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. لیکن جو میری ایک فیلنگ ہے, آئی جسٹ ڈونٹ تھنک کہ یہ ہوگا. لیکن آپ کی جو فیلنگس ہوتی ہیں وہ بہت بار غلط بھی ہو جاتی ہیں. لیکن آئی فیل کیونکہ اب دیکھیں یہ جو آئی ایم ایف کا سلسلہ چلا ہے, ابھی 30 جون کو ہمارا جو ٹائم تھا وہ ہماری ڈیل ختم ہو رہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اب ڈار صاحب بھی اب میک اپ کر دیا ہے مائنڈ انہوں نے, اور وہ یعنی یہ ہے کہ بیونڈ آئی ایم ایف وہ آپشنز دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کی آ جائے ہمیں انویسٹمنٹ, یا یو اے ای کے $2 ارب جس کا ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم دیکھیں نا ایک $2 ارب پر آپ نہیں چل سکتے. تو وہ الیکشن میں کس طرح سے جائے گا, ٹیکنوکریٹ میں کہہ رہی ہوں جو نگران آئیں گے وہ سارا کس طرح سے اس اتنا جو اکنامک کرائسس ہے اس کو 3 مہینے کے لیے بھی کس طرح سے ڈیل کریں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ کوئی چیز سپٹمبر تک یہ اسمبلیز چلیں گی, اور اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز کوئی آ جائے گی پارلیمنٹ میں یا سپریم کورٹ میں, یا کچھ اس طرح کی یہ لوگ 6-8 مہینے یہ سسٹین کر جائیں گے, اینڈ دین دے ول ڈو دا الیکشن. جو کہ میں نے آئی تھنک لاسٹ ایئر کہا تھا کہ اپریل 2024 میں ہوں گے الیکشن, اکتوبر 23 میں نہیں ہوں گے. 22 اس وقت جب وہ عمران خان مطالبہ کر رہے تھے کہ اکتوبر 22 میں کریں, تو میں نے تب ٹویٹ کیا تھا کہ مجھے 2024 میں ہوتے نظر آ رہے ہیں, ابھی نہیں. اوکے, تو آپ کے بلکہ جو مجھ سے ٹیکنوکریٹ نکلا, سوال میرا اس پہ یہی بنتا ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جی ٹیکنوکریٹس کی ایک گورنمنٹ آ جائے گی, اس میں ایک چیز یہ بھی جو کہی جا رہی ٹیکنوکریٹ تو میں بھی ہوں, لیکن میں یو کے میں ہوں, میں پاکستان نہیں چاہوں گی. ٹیکنوکریٹ میں بھی ہوں, میں بھی یہاں پر ٹیکنوکریٹ ہی کام کر رہی ہوں. اگر آپ کو آفر ہو تو آپ نہ, کیوں نہیں آئیں گے؟ ڈیفینیٹلی نو. میں آپ کو بتا دوں یہ ایبسولوٹ نو ہے, اور یہ عمران خان والا ایبسولوٹ نو نہیں ہے. میرے گھر کا سسٹم ایسا ہے کہ آئی کانٹ لیو مائی ہاؤس. میرے گھر کا سسٹم ایسا ہے. ہاں مجھے لندن میں اگر کچھ بنا دیتے ہیں کہ لندن سے بیٹھ کر آپ کریں تو وہ دیٹ از اندر تھنگ, کیونکہ یہ ہے کہ میری جو فرسٹ پرائورٹی ہے وہ میرا گھر, اور میرے گھر میں میرے بچے نہیں ہیں, میرے بلے ہیں, میرے گھر کی بہت ساری چیزیں ہیں. ایون آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ پیرالائز, کندھا میرا پورا پیرالائز, کیونکہ یہ دیکھیں آپ موو کر رہا ہے, وہ والا کندھا موو نہیں کر رہا. تو اس میں فزیو تھراپی کے لیے جب جنوری سے مارچ تک گئی تھی تاجکستان, تو پورے گھر کا سسٹم الٹ پلٹ ہو گیا تھا. ناؤ آئی ہیو ٹو گو اگین فار اندر سیشن. تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوگا. تو نہیں, میں پاکستان چاہے مجھے جو بھی آفر کریں آئی کانٹ کم. ہاں لندن میں اگر مجھے کوئی پروفائل مل جاتا ہے تو آئی کین ڈیفینیٹلی یس. ہو سکتا ہے آپ کو ایمبیسیڈر بنا دیں, پھر تو آپ صحیح ہے نا وہاں پہ آرام سے. ابھی جو میں کام کر رہی ہوں وہ بغیر ایمبیسیڈر کے ہی کر رہی ہوں, کیونکہ بیکاز آئی ایم ورکنگ آن الاٹ, اور آپ نیکسٹ ویکس میں دیکھیں گی اس کا امپیکٹ کہ کس طرح سے میں ڈپلومیسی پر کام کر رہی ہوں, سافٹ پاور پر کام کر رہی ہوں پاکستان کے امیج کو انہینس کرنے کے لیے. اینڈ آئی ٹیل یو کہ اس میں مجھے 0% مجھے کنٹریبیوشن ہے ہمارے پی ایس سی کی, اور 0% مجھے سپورٹ ہے گورنمنٹ کی. یہ جسٹ یہ ہے کہ ایک انڈیویجول ورک ہے میرا جو کہ میں کر رہی ہوں یہاں پر آج کل سینٹر آف کامن ویلتھ والوں کے ساتھ کولیبریٹ کر کے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آئی ول اسٹارٹ ورکنگ, یعنی یہ ہے کہ اگین ایز این ایکسپرٹ. اوکے, تو اس پہ اب آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ یہ بھی جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ تو جو ہے یہ ایک نئی ماشاء اللہ سچویشن ہے, یا تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ڈیموکریسی کو بھی کوئی خطرہ ہے, اور صرف الیکشن ہی آگے نہیں جا سکتے بلکہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جس طرح کے حالات ہیں؟ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ دیکھیے کنٹرول ڈیموکریسی تو پاکستان میں جو سوشل اسٹرکچر ہے نا, عالیہ آپ کے پروگرامز میں ہی میں نے بہت بار کہا ہے, اور وہ چیز مجھے اپنے لائف ٹائم میں یہ جو آپریشن ریسیٹ وغیرہ جو بھی چل رہا ہے, بات یہ ہے کہ کیوں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا جو ہے کہ نان ڈیموکریٹک فورسز پاورفل ہوتی ہیں. وہ اس لیے کہ ہماری پولیٹیکل فورسز اور ہمارے پولیٹیکل انسٹیٹیوٹس اتنے ویکنڈ ہوتے ہیں کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. اب پہلے تو ہم یہ کہتے تھے نا کہ چلیں اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے, ابھی یہ ہوا کہ پرائما فیسی
या अपेरेंटली जो वर्ड हम यूज करें कि वो न्यूट्रल हो गए, लेकिन ये लोग कंट्रोल नहीं कर सके। तो फिर उसके बाद फिर ये था कि स्टेट हैड टू जंप इन, जिसमें ये गिरफ्तारियां भी देख रहे थे और हम जो भी कुछ हो रहा है अभी वो हम देख रहे हैं। तो उसमें में अब ये है कि जो हम पहले ब्लेम देते थे ना कि ये सारा ये डेमोक्रेसी वीकन होगी, बात यह है कि डेमोक्रेसी तब तक स्ट्रेंथन नहीं होगी जब तक पॉलिटिशियंस स्ट्रेंथन ना हो। और वो पॉलिटिशियंस कैसे स्ट्रेंथन होंगे कि हम सिर्फ पीडीएम पर तनकीद कर रहे हैं, और जो इमरान अपनी मजाकराती टीम बना रहा है वो कहता है कि मेरे तो आज लोग मजाकरात करने गए थे सेफ हाउस में और वहां से फिर उनको टर्न ओवर करके और उन्होंने ये किया। तो पॉलिटिशियन खुद जब इस्टेब्लिशमेंट को ड्रैग इन करते हैं तो अलिया हम क्या डेमोक्रेटिक वो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं? ये सारी चीज इन पर यकीन करें दिमाग की दही बन जाती है when you think on that those issues and when you see how they are working and how they are messing up their power and authority। उनके कितनी अथॉरिटी है होती ना रिट ऑफ द स्टेट, क्यों उन्होंने जलाने दिया 9 मई को? कहाँ थी पुलिस उस वक्त? चले ठीक है वो तो यूथिये थे सारे जितने भी कोर कमांडर उनकी बीवी फौजी भी, लेकिन पुलिस का भी तो उस वक्त कोई रोल नजर आना चाहिए था ना। आपको कोई पुलिस नजर आई थी उस दिन पूरे दिन लाहौर में? तो ये गवर्नमेंट का ही फेलियर हुआ ना, चाहे वो निगरान थी या जो भी थी। उन्होंने यानी ये था कि कायदे आजम का पियानो जल गया, पेंटिंग्स जल गई, कितनी चीजें हमारा जो नेशनल एसेट थी चीजें वो सारी जल गई। एक जो डैमेज आया है हमें, ग्लोबल डैमेज आया है कि हम अपनी चीजों की हिफाजत नहीं कर सकते। उसको आप अब कितनी भी गिरफ्तारियां करें और उसके बाद फिर जिस तरह से कोर्ट्स बिहेव कर रही हैं, तो वो एक चीज ये है कि वो इनविटेशन दे रही है एक डिवाइन इंटरवेंशन की कि स्टेट आए और वो बैठकर सारा कुछ ये है कि ऑपरेशन रीसेट करे। भाई पॉलिटिशियंस का क्यों नहीं कर रहे वो काम? सही, बिल्कुल ठीक। आप ये जो है फेलियर वो तो सबके सामने है और यकीनन इसके ऊपर बात भी होती रहनी चाहिए। तो शमा जुनेरी साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बड़े बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाल कर आए। थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया आलिया, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू बी विद यू एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।